میرا دل اس وقت عجیب جذبات کا اور امیدوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ بچپن سے ہم نے اس بھارت کا جو اتہاس پڑھا تھا، اس دیش کی پوترتا، اس دیش کی مہانتا، اس ملک کی عظمت، اس ملک کا ایک مقدس وجود جو ہمیں اپنے ماں باپ نے، ہمارے ماں باپ نے اور ہمارے اسلامی مدرسوں کے اساتذہ نے ہم کو بچپن سے پڑھایا تھا۔ کوئی ہمیں دیوانہ کہے، کوئی ہمیں فرزانہ کہے، ہمارے دل کی یہ تمنا دن بدن زور پکڑتی جا رہی ہے کہ ہم نہیں تو ہماری اولادیں اس بھارت کو پھر سے ایک بار دیکھ لیں۔ ہم نے اپنے دینی مدرسوں میں، جہاں ہمیں قرآن کی روشنی میں جینے کا طریقہ سکھایا گیا، انسانیت کی تاریخ پڑھائی گئی، اور جہاں ہم کو یہ بتایا گیا کہ ساری دنیا کے انسانوں کا ایک ہی پیدا کرنے والا ہے، ایک ہی مالک و معبود ہے، اور اس نے سب کو یکساں اور برابر کی محبت اور پریم کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جہاں ہم کو یہ پڑھایا گیا کہ ساری دنیا کے انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، کوئی اونچ نیچ نہ کالے اور گورے کے بیچ میں ہے، نہ عربی بھاشا بولنے والے اور ہندی بھاشا بولنے والے کے بیچ میں ہے، نہ امیر اور غریب کے بیچ میں ہے۔ انسان کی عزت اس کے کرموں اور اس کے اعمال کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ جہاں ہم کو یہ پڑھایا گیا کہ ساری دنیا کے انسان، ان انسانوں کو زندگی گزارنے کے جو سدھانت اور اصول سکھائے گئے، ایک اچھی پاک صاف زندگی، برائیوں سے اور گناہوں سے پاک صاف زندگی، نیکیوں سے آباد زندگی، پازیٹیو سوچ رکھنے والی زندگی، اور اس پازیٹیو سوچ کے ذریعے سے اپنے پورے واتاورن اور ماحول کو ہر قسم کی بھلائیوں سے سجا دینے والی زندگی۔ اس کے جو اصول سکھائے گئے وہ ہمیشہ سے ایک تھے، جن کو آج ہم اپنی زبان میں مذہب اور دھرم کہتے ہیں۔ ہمیں بچپن سے بتایا گیا کہ دھرم کبھی بھی ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے، اس سے بڑھ کر اس مالک پر کوئی آروپ نہیں لگایا جا سکتا، کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ اس نے ہمارے لیے دھرتی تو ایک بنائی، سورج ایک بنایا، چاند ایک بنایا، آسمان ایک بنائے، ہوائیں ایک جیسی بنائیں، شریر ایک جیسا بنایا، پیدا ہونے، کھانے پینے، جینے اور مرنے کا طریقہ ایک جیسا بنایا، اور اس نے خود بہت سے دھرم دے کر زندگی بھر کے لیے ہمارے لیے آپس میں لڑنے کا سامان کر دیا۔ اس مالک نے سب کے لیے ہمیشہ سے ایک دھرم بنایا تھا، اور ہم بھارت کے نواسیوں کو، ہم بھارت کے مول نواسیوں کو خاص طور پر، اور ہم بھارت کے رہنے والوں کو اس بات پر غور کرنے اور فخر کرنے کا حق حاصل ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو اس دین کے سکھانے کے لیے، اس راستے پر چلانے کے لیے، اور پہلے انسان کو اتارنے کے لیے، جب اس مالک نے سورگ سے، جنت سے پہلے انسان آدم کو اتار کر اس زمین پر بسانے کے لیے کسی دیش کو چننا چاہا، تو اس مالک کی نگاہ انتخاب صرف اور صرف بھارت پر پڑی۔ پہلا انسان جس کو ہماری پرانی زبان میں آدی مانو کہا گیا، اور میں یہ بات بڑے فخر کے ساتھ بھارت کے مول نواسی جو یہاں پر ایک سے ایک بڑے انٹلیکچوئلز، کرانتیکاری نیتا، انقلابی رہنما، جن کے اندر، جن کے سینے میں محبت کی ایک آگ جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آگ صرف نفرت کی نہیں ہوا کرتی، آگ محبت کی بھی ہوتی ہے۔ میں ان کی خدمت میں خاص طور پر یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ پہلا انسان بھارت میں اتارا گیا تھا۔ ابھی بدھسٹ سماج کے ایک بہت آدرنیہ نمائندے نے، ایک بھائی نے ہمارے سامنے جمبو کا دیپ کا نام لیا تھا۔ جمبو دیپ کا نام ہمارے گرنتھوں میں جو آیا ہے اس سے مراد ساؤتھ انڈیا ہے، اور وہ علاقہ جس کو آج سری لنکا کہا جاتا ہے، وہاں اتارے گئے تھے آدم اور ان کی بیوی حوا، اور وہ ان کے ذریعے سے جو دھرم لایا گیا،
جو زندگی کے सिद्धांत सिखाए गए थे वही है असल में सनातन धर्म, वही है दीन क़य्यम, और वही है जो उस मालिक ने जैसे जैसे इंसानों की आबादी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में फैलती और बढ़ती गई, उनके रीत रिवाज बदलते गए, उनकी ज़रूरतें थोड़ी बढ़ती घटती गईं, उनके ज़रूरतें उनको रहनुमाई देने की, उनको मार्गदर्शन करने की, उनको ज़िंदगी के पाकीज़ा उसूल सिखाने की ज़रूरतें बढ़ती गईं। तो जिस तरह उस मालिक ने जहाँ जहाँ इंसान का आबादी पहुंची वहाँ उसने सूरज की रोशनी पहुंचाई, सूरज की गर्मी पहुंचाई, चांद तारों की रोशनी पहुंचाई, वहाँ दिन भी निकाला, वहाँ रात भी निकाली, वहाँ पेड़ पौधे भी निकाले, वहाँ समुद्र भी पहुंचाया, पानी भी पहुंचाया, वहाँ भी परिंदों को भेजा, वहाँ भी जानवरों को भेजा, और इंसानों की जो बहुत सी ज़रूरियात थी उनका उस मालिक ने इंतज़ाम किया। वहीं इंसानों की जो आध्यात्मिक ज़रूरत थी, जो स्पिरिचुअल और मॉरल ज़रूरत थी, जो अखलाकी ज़रूरत थी कि कैसे एक अच्छे इंसान बने, वो ऐसी संतानें अपने माँ बाप का कैसे आदर और सम्मान करें, एक पति अपनी पत्नी का कि कैसे हक अदा करे, एक अच्छी फैमिली लाइफ कैसे गुजरे, कारोबार ईमानदारी के साथ कैसे हों, पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार कैसे करे, इंसाफ कैसे स्थापित किया जाए, सच कैसे बोला जाए, बेशर्मी और बेहयाई के कामों को कैसे जिंदगी से और समाज से दूर किया जाए, महिलाओं को आदर और सम्मान मिले, कमज़ोरों, गरीबों, अनाथों, मजदूरों, यतीमों, किसानों को उनके हुकूक मिले। इन्हीं के मजमूए का नाम हुआ करता है दीन और धर्म। और इस दीन और धर्म में कभी कोई बदलाव नहीं हुआ। बदलाव तो अपने स्वार्थी लोगों ने कर लिया या अज्ञानता की वजह से कर लिया। जैसे हमारी अभी लिंगायत समाज के आए हुए भाई एक शिकायत कर रहे थे कि लिंगायत धर्म को बदल दिया गया। मैं उससे आगे बढ़कर कहता हूं उस मालिक के उतारे गए असली धर्म को बदल दिया गया। जरूरत इस बात की है कि उस असली धर्म को दरियाफ्त किया जाए और असली धर्म को पुनः तलाश किया जाए। और वो असली धर्म को पुनः तलाश करने का काम तभी मुमकिन है जब हम मुख्तलिफ समाजों में और मुख्तलिफ आस्थाओं में बटे हुए लोग पहले अपने दिल से एक दूसरे के ऊपर संदेह निकालें, एक दूसरे के साथ मिलकर सत्य का एक खोज शुरू करें, सच की तलाश शुरू करें। और मैं उम्मीद करता हूं और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये जो बोल्ड स्टेप उठाया है, बहुत दिन इंतजार करने के बाद इसका जो असली नतीजा निकलेगा वो ये निकलेगा कि वो असली भारत दुनिया को फिर से देखने को मिलेगा। मैं यकीन दिलाता हूं, मैं मुसलमानों से खास तौर पर कहता हूं, अगर आपको ये बात नहीं मालूम तो मैं उलमा से कहता हूं कि उलमा को चाहिए कि वो मुसलमानों को इस भारत की अहमियत को समझाएं। और मैं अपने तमाम दूसरे भाइयों को बताना चाहता हूं कि मुसलमानों का ये मजहबी अकीदा है कि भारत ही वो जगह है जहां जन्नत से उतार कर आदम को बसाया गया था। इसलिए इस भारत की तरक्की, इस भारत की बहबूद, इस भारत की फलाह, इस भारत की हिफाजत, इस भारत के समाज से तमाम बुराइयों को मिटाने का कर्तव्य सबसे ज्यादा मुसलमानों के कंधों पर है। नारे तकबीर! अभी हमारे अजीज दोस्त और साथी वामन मेश्राम ये बात कह रहे थे कि किस तरह का प्रोपेगेंडा मीडिया के जरिए किया जा रहा है। उस प्रोपेगेंडे की वजह से ये हालत हो गई है कि भारत के मुसलमान भी नहीं जानते कि भारत के मुसलमानों के नज़दीक भारत का मुकाम क्या है, और दूसरे लोग भी नहीं जानते कि मुसलमानों को इस देश से कितना प्रेम है, मुसलमानों को इस देश के साथ मुसलमानों की कितनी आस्था वाबस्ता है।